Hello and welcome to Rev Sports. This is Mohur Chaudhary, and joining me today for this very special video is Debashish Sen as well. And as we all know, today is the 1st of June, and this day is celebrated worldwide as Global Parents' Day. Now, this day was established in the year 2012 by United Nations to celebrate and honor the parents for their contribution, sacrifice, and role that a parent has in the growing up and in the success of their children. Now, very recently, a very beautiful event was organized here in Kolkata by Grey Minds Communication to felicitate the parents of certain notable sports personalities and people belonging to the sports industry as well. And of course, there was Sourav Ganguly present there to collect the award on behalf of his mother. There were the parents of shooter Adrian Kormokar, Joydeep Kormokar, and Radhika Ghosh Kormokar. And of course, Mehtab Hussein's mother. And of course, the mother of our very own and our editor-in-chief, Boria Majumdar as well. So Debashish was covering that event extensively. So Debashish, why don't you tell our viewers what happened there? Yeah, more absolutely. It was a very beautiful event, I would say, and it was in the third year. The event to felicitate the parents of the noted sports persons, and this year was even grander because of the presence of former India and former India captain Sourav Ganguly. And although his mother Nirupa Ganguly was not present, but Sourav on behalf of his mother was present at the event to collect the award. Also there was Saurasis Lairi, another cricketer whose parents, both his father and mother, were present to collect the award. And it's a beautiful event organized by Grey Mind Communication, which is in its third year. And the catchline of the event was Tumina Thakle, which stands if you are not there. Obviously, parents do play a very, very important role in our upbringing. Obviously, the one that we are at the present, and be it sports persons or any other walks of life. And so this is the third year, and as I mentioned, that Sourav was there. Saurasis Lairi was there. Mehtab Hussain, former India footballer. Mehtab comes from a very, very humble family, and the way his parents sacrificed themselves, and today we know Mehtab has went on to play for East Bengal, Mohun Bagan. He also represented a country. So Mehtab Hussein's mother was there to collect the award. Also present was our editor-in-chief, Boria Majumdar's mother, Rupa Majumdar. Although Boria was not present as he is in UK, he is in Oxford, and he sent a very emotional message. His mother was also very emotional. Boria, you know, when he first travelled to UK, his father expired, and obviously, and the way he has the success he has achieved over his career, it has been phenomenal, and it's because of both his parents. Also, Sourav was very gracious in accepting the award for his parents. Obviously, we all know his father expired few years back, but his mother couldn't turn up as she was not well. But Sourav was present to collect the award for his parents, especially for his mother, Nirupa Ganguly. Obviously, I spoke about Adrian Kormokar, who was in abroad, currently participating in World Shooting Championship. So both Joydeep Kormokar and his mother were present. In fact, Joydeep Kormokar, if you remember, London Olympics, he missed the Olympic medal by a whisker. He couldn't win the bronze medal, but it takes a lot of sacrifice for the parents to see their ward or son or daughter to achieve and that it's a beautiful event. So take a glimpse of the event as to what, and also listen to what Boria, an emotional message that he has sent all the way from UK, and what Sourav has to say after collecting the award on behalf of his mother. Mohar, over to you. Thank you so much everyone for watching this video. Do not forget to comment down below and let us know how you liked it. Do not forget to like, share and subscribe to our channel, and do not forget to wish your parents a very, very happy Parents' Day today. And for any parent who's watching this video, a very, very happy Parents' Day to you. Thank you so much. Thank you very much. এই অ্যাওয়ার্ডটার জন্য আমার মা সম্বন্ধে কি আর বলি, মানে আজকে আমরা যেখানে সেটার কারণ কিন্তু আমাদের মা এবং বাবা।
বাট আমার ক্ষেত্রে লার্জলি মাই মাদার। কারণ পড়াশোনাটার দিক থেকে কিন্তু আমি এটা বলতে বাধ্য, এই যে ভালো করার একটা প্রবণতা, এক্সেলেন্স চেজ করা, এটা মাই ছোটবেলা থেকে শিখিয়েছিলেন। সেইখান থেকে ভালো করব, চেষ্টা করব, সাবজেক্টে ভালো করব, যে বিষয়টাই করি না কেন সেটাকে মন দিয়ে করব, ভেতরে ঢুকে যাব, এগুলো মায়েরই শেখানো। তাই আজকে মা যখন এই অ্যাওয়ার্ডটা নেবেন, ভালো লাগবে। ভালো লাগবে কারণ তিনি হয়তো মনে করবেন যে এত যে এফর্ট দিয়েছিলেন আমার পেছনে সেগুলো হয়তো সাকসেসফুল। তাই অনিলাভ অ্যান্ড তার টিমকে ওয়ান্স এগেন থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। বাকি যারা আজকে পুরস্কার পাচ্ছেন তাদেরকেও আমি আই উইশ দেম দ্য ভেরি বেস্ট। বাট অ্যাজ ফার অ্যাজ মাই মাদার ইজ কনসার্ন, আমি এইটুকুই বলবো যে মা ছোটবেলা থেকে হাতে ধরে আমাকে অনেক কিছু শিখিয়েছিলেন। আশা করি তিনি আজকে বলবেন যে তার সেই শিক্ষাগুলো আমি ভুলে যাইনি এবং সেগুলোর বেসিসে যতটুকু করতে পেরেছি, জীবনে যেখানে পৌঁছতে পেরেছি সেটা সম্ভব হয়েছে। তাই থ্যাংক ইউ মামনি, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। হ্যাঁ, ওটা একটা কি বলবো বিশালই ট্রমা ছিল। কারণ বড়িয়া তখন সদ্য সদ্য রোড স্কলারশিপটা পেয়েছে এবং যেদিন ও ওই স্কলারশিপের জন্য মানে ইংল্যান্ডের পথে রওনা দিয়েছেন, তো আমার থেকেও ওনার বাবা হয়তো ঘর সংসারের ব্যাপারে একেবারেই কোনোদিন কিছু দেখেননি, বিশেষত ছেলে মেয়েদের পড়াশোনার দিকেও তো নয়। সবসময় মানে বরং যদি দেখতেন যে বাড়ি ফিরে এসে আর কি, যে ছেলেমেয়েরা কখনো পড়ে যাচ্ছে সবসময় বলতেন এত পড়িয়ে কী হবে, ছেলেমেয়েরা কি জজ ব্যারিস্টার হবে, এরকম ধরনের সব মানে উনি রিমার্ক করতেন। মনে বলতেন যে বাড়ি ফিরে মানে উনি যখন বাড়ি ফিরবেন তখন যেন আর ওরা বইয়ের পাতায় মানে চোখনার আগে সবাই এসে একসঙ্গে মিলে আমরা সময়টা কাটাই, এরকম ছিলেন। তো যাই হোক, তো যেদিনকে আর কি ছেলে রওনা হলো এবং মানে উনি ভীষণ ভেঙে পড়েছিলেন, কিন্তু সেটা আমরা অতটা কিন্তু বাইরে থেকে বুঝতে পারিনি যে উনি ভেতরে ভেতরে এতটা ভেঙে পড়েছেন। তো কারণ আমরা তো ছেলেমেয়েদেরকে পড়াই, যখন পড়াই তখন বলি বড় হতে হবে, এই হতে হবে, সেই হতে হবে, ভালো করে পড়ো। আর আমি কোনোদিন, আমার একটি ছেলে একটি মেয়ে বড়, তো সেও স্কলারশিপ নিয়ে শিকাগো ইউনিভার্সিটিতে, এবং সকলের সব হিস্ট্রি পড়ার সব ছিল হিস্ট্রি। তো কখনো কোনো প্রেশার ক্রিয়েট করিনি এবং আমি ওই রেজাল্ট ওরিয়েন্টেড পড়াশোনা আমি কোনো দিন মানে ওটাকে আর কি গুরুত্ব দিইনি, যে ভালো করে পড়ো, যেটা পড়ছো সেইটার ভিতরে ঢোকার চেষ্টা করো, যে সাবজেক্টটাকে শেখো, সাবজেক্টটাকে চেনো, এরকমই ছিল। এবং ওরা কিন্তু কোনোদিন ওই যে সব বোর্ডের পরীক্ষা ইত্যাদি হয়, ওরা কিন্তু কোনো র্যাঙ্ক করেনি, কিন্তু ভালো রেজাল্ট করেছিল এই পর্যন্ত। আর ওই স্কুল পর্যন্ত, স্কুলের গণ্ডি পর্যন্তই ছিল যেন আমার দায়িত্ব। এরপর কিন্তু আমাকে আর কিছু দেখতে হয়নি, যাদের যাদের নিজেদের পথ তারা নিজেরাই বেছে নিয়েছিল। মেয়ে ওই শিকাগো ইউনিভার্সিটিতে চলে যায় এবং এখন সে ওখানকার সাউথ এশিয়ান ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যান্ড ফিল্ম স্টাডিজের চেয়ার। আমার জামাই শ্রী দীপেশ চক্রবর্তী, উনিও একজন বিখ্যাত অ্যাকাডেমিশিয়ান হিস্ট্রিতেই, এবং উনিও চেয়ার প্রফেসর ইন শিকাগো ইউনিভার্সিটি। আর এই ছেলে, সেও এমএতে ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি থেকে মানে হিস্ট্রিতেই ফার্স্টই হয়েছিল, কিন্তু তারপর সে গবেষণার বিষয় বাছল ক্রিকেটকে, এবং তাইতেই ও যখন রোড স্কলারশিপটা পেল আমরা সকলেই খুব অবাক হয়ে গেছিলাম। এবং ওর যারা ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটির শিক্ষক ছিলেন তারাও কিন্তু তখন ওকে বলেছেন যে তুমি এত ভালো রেজাল্ট করে তুমি এরকম শেষকালে কিনা খেলাধুলা নিয়ে এরকম গবেষণা, তুমি তো মানে এই হিস্ট্রি বিষয়ক এরকম কোনো বিষয় নিয়ে করতে পারতে। তো যাই হোক, যার যা পছন্দ। তো সেই ওই যেখানে আমি থেমে গেছিলাম, যে ছেলে পৌঁছলো এবং যখন ওর পৌঁছানোর খবরটা এলো সন্ধ্যাবেলায়, আমাদের এখানে তখন ওই 6:30 এরকম হবে টবে, তা পৌঁছানোর সংবাদটা এলো এবং সেই দিন রাত্রিবেলা তখন 10টা হবে, সাডেন অ্যাটাক আর কি হয়েছিল ওর বাবার। তো উনি আর কি গত হন এবং আজ প্রায় 2000 সাল থেকে 26 বছর হয়ে গেল। এই যে হ্যাঁ, আমি
অনেক অনেক ধন্যবাদ অনিলাবকে, এক্সট্রা টাইম আমার সাথে বা আমার এক্সট্রা টাইমের সঙ্গে যুক্ত আমার খেলার প্রথম দিন থেকে। অনিলাবর সঙ্গে সম্পর্ক, আমি যখন ফার্স্ট ক্লাস ক্রিকেট খেলি তখন ও ছোট ছিল, আমিও ছোট ছিলাম। আর সেখান থেকে সারা পৃথিবী ঘুরেছিল আমার সাথে। আমি 15 বছর ভারতের হয়ে খেলেছি, 500 ম্যাচ। হয়তো অনিলাব কম করে 40-50টা মিস করেছে, তার বেশি নয়। সে অস্ট্রেলিয়া হোক, পাকিস্তান হোক, ইংল্যান্ড হোক, সাউথ আফ্রিকা হোক, সমস্ত জায়গায় সে পৌঁছেছে। আজকে তারিখ আর এই সুন্দর প্রোগ্রাম তুমি না থাকলে, এখানে অনেকের মা আছেন, সবাই খেলোয়াড়, আমার থেকে বয়সে অনেকে ছোট সবাই, কিন্তু আমার বলার দরকার পড়ে না যে দেবাশিসদা বলে গেলেন যে মায়ের থেকে বড় সম্পদ আর কারোর জীবনে হতে পারে না। আমার মার 80 বছর বয়স, উনি কোথাও যান না। আমি বলে বলে থকে গেছি যে আমার সঙ্গে বেরোও কোথাও, আমি এত পৃথিবী ঘুরি, আমার সঙ্গে চলো। উনি ওনার বাড়ি আর ঠাকুরঘর থেকে আজও বেরোন না, 80 বছর বয়সও না। আমি শুধু একটা কথা বলবো, অনিলাব তো আমার মাকে খুব কাছ থেকে দেখেছে। আমি যখন খেলতাম বহুদিন, 15 বছর, আমি ইন্ডিয়ারে করছি, আমি রঞ্জি ট্রফি ফার্স্ট ক্লাস ক্রিকেট বাকি ম্যাচ বলছি না। আমাকে সবাই জিজ্ঞেস করতো যে তোমার মা কি করতেন যখন তুমি ভারতের হয়ে খেলতে। এখন যখন আমি ব্যাট করতাম, আমি ধরো সকালবেলা 9টায় বা 9:30টায় মাঠে নেমেছি ব্যাট করতে, উনি ঠাকুর ঘরে বসতেন। আমার ঠাকুর ঘরের বাবা একটা ছোট্ট টিভি লাগিয়ে দিয়েছিল, যতক্ষণ আমি ব্যাট করতাম উনি ঠাকুর ঘরে বসে পুজোই করে দিতেন। আর এটা একদম সত্যি ঘটনা। বাঙালি বাঙালি বাড়ি, বাঙালি ব্রাহ্মণের বাড়ি। আমার বাড়িতে ব্রাহ্মণ পৈতে এগুলো খুব ছিল। হয়তো লোকে শুনলে অবাক হবে যে সারা পৃথিবী ঘুরে তার বাড়িতেও পৈতে, ব্রাহ্মণ, নান্নি, আমার বাড়িতে এইসব ছিল। আর তার মূল কারণ ছিল আমার মা। আমি সৌরাশিসের মার কথা শুনছিলাম যে ছেলের পড়াশোনা নিয়ে উনি খুব চিন্তিত থাকতেন। আমার মাও তাই। অ্যাকচুয়ালি আমরা যে যুগে বড় হয়েছি তখন মোবাইল ছিল না, কেবল টিভি ছিল না, তাই পড়াশোনা আর খেলাধুলা। একই বাড়িতে বাবা ছিলেন, বিকেল হলেই বলতেন যাও প্র্যাকটিসে যাও, আর এই 6টা বাজলে মা ডেকে পাঠাতেন পড়তে বসে। তো এই জীবন ছিল আর কি দুজনের, যে বাবা খেলতে পাঠায়, মা পড়তে বসায়। তো আজকের এই রত্নগর্ভা অনুষ্ঠানে এসে আমি খুব আনন্দিত, খুব ভালো লেগেছে আর কি। আনন্দ মনে হয় না রাইটফুল এক্সপ্রেশন, খুব শ্রদ্ধার আর খুব ভালো লাগার। আমি প্রচুর অ্যাওয়ার্ড পেয়েছি সারা পৃথিবী ঘুরে, বেস্ট এশিয়ান প্লেয়ার, বেস্ট প্লেয়ার ইন দ্য ওয়ার্ল্ড, কিন্তু মার জন্য আজ এই অ্যাওয়ার্ডটা নিয়ে আমি সত্যিই খুব খুশি। উনি জানেন না আমি এখানে এসেছি, উনি জানেন না আমি আজ এখানে এসেছি, আমি বলিনি। আমি গিয়ে এই অ্যাওয়ার্ডটা দেবো। আর সবচেয়ে ভালো লাগবে, আমি জানতাম না যে এই অ্যাওয়ার্ডে আছে এই ছোট্ট সিংহাসনটা। কালকেই বসে যাবে আমার ঠাকুর ঘরে, মার ছোট্ট ঠাকুর ওই সিংহাসনে বসবে, সেটা ওর থেকে ভালো কেউ জানি না। তাই শুধু আমার সঙ্গে সম্পর্ক নয়, আজকে আমার মাকেও জাস্ট এই মুহূর্তে ইনফ্যাক্ট যখন আমরা এখন বসেছিলাম, এখন সিনিয়র ওয়ার্ল্ড কাপ মিউনিকে খেলছিল। একটা মানে ভালো খবর বলতে একটা দিই যে প্রথম অধ্যায়ে যে আজকে এলিমিনেশন ছিল, তাতে ও পরের দিনে মানে কালকের জন্য কোয়ালিফাই করেছে। যখন আমি ঢুকছিলাম তখন ম্যাচটা চলছিল, তো ইনফ্যাক্ট মানে খুব কঠিন কন্ডিশন ছিল ওখানে বেরিয়ে, তাও মানে প্যারিস অলিম্পিক্সে যে ব্রঞ্জ পেয়েছিল স্বপ্নিল কুশালে, তার থেকেও বেটার রেজাল্ট করেছে আজকেও মিউনিকে, এবং কালকের দিনের জন্য কোয়ালিফাই করেছে। এবার দেখা যাক কালকের দিনে কি করে। প্রথম বিশ্বকাপ ওর, সিনিয়র বিশ্বকাপ, জুনিয়র বিশ্বকাপ তো আগে জিতেছে, এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপ জিতেছে। এবং শুধু পারফরমেন্সের কথা বলবো না, আমি যেটা বলতে চাই, অ্যাকচুয়ালি আমি একটু কনফিউজ। কেননা আজকে যে অভিভাবক দিবসের জন্য যে প্রোগ্রামটা করা হচ্ছে তুমি থাকলে, আমি এখানে দাঁড়িয়ে হঠাৎ করে নিজেকে কেন জানি না খেলোয়াড় মনে করছি, মানে সত্যি খেলোয়াড় ছিলাম, কিন্তু মনে করছি আমি আমার বাবা মার কথা। কেননা 3 জেনারেশন আমরা কিন্তু বাংলার জন্য খেলে যাচ্ছি। আমার বাবা খেলেছিলেন, আমি খেলেছি, এবং আমার ছেলেও খেলেছে। তার জন্য আমার একটা খুব বড় স্যাটিসফ্যাকশন আমাদের পুরো ফ্যামিলির আছে যে আমরা কন্ট্রিবিউট করতে পেরেছি। আমার বাবা জাতীয় চ্যাম্পিয়ন সুইমার ছিলেন, তারপরে আমি শুটিং ধরি, আমার ছেলেও শুটিংয়ে আছে। কিন্তু ওই যে 4th হওয়া বা আমার পরবর্তী জেনারেশন, আমার ছেলে যে খেলাটা ধরেছে সেটা নিয়ে আমি খুব খুশি। কিন্তু সেই যে 3rd হবে কি 2nd হবে কি 1st হবে সেই নিয়ে কিন্তু সত্যি আমি ভাবিও নি, কোনো সময় আমি ভাবছিও না। এখন আমি যেটা ভাবি সেটা হচ্ছে নিজের স্যাটিসফ্যাকশনের জন্য হিউম্যান এক্সিলেন্স যতটা করা যায় একটা খেলোয়াড়ের পক্ষে, বিশেষ করে বলবো, আমি সেটাতে হ্যাপি থাকবো। আর আমি শিওর যে ওর মধ্যেও যে ফিলসফিটা আছে
সেটাতে কিন্তু ওই সোনা রূপো বা ব্রঞ্জের থেকে বেশি ও কতটা নিজের এফার্ট দিতে পারলো বা একটা মানুষের পক্ষে কতটা লিমিট হতে পারে সেটা নিয়েই কিন্তু প্রত্যেকদিন কাজ করে যাচ্ছে। তাই জন্যে পেলে আমরা সবাই খুশি হব, কিন্তু আমাদের উদ্দেশ্যটা ঠিক ওইটা না যে কি পাবো, আমরা কতটা দিতে পারবো আমার মনে হয় সেটা বেশি ইম্পর্টেন্ট। অলোকেশ কুণ্ডু, যার কথা আমার বলতেই হবে। অলোকেশ আসেনি, আমি দেখতে পাচ্ছি আসেনি। আমি ওকে খুব ফিল করি, আমাদের পরিবারে আমরা ওকে খুব ফিল করি। আমার হাজবেন্ড যখন 15 বছর আগে মারা গেছেন, বলে গেছেন তুমি কোনো কিছু প্রবলেম হলে গো টু অলোকেশ, অলোকেশের কাছে যাবে, সব সাহায্য পাবো। এই অভাবের যে খেলাধুলায় উৎসাহ সব কিছুই অলোকেশের জন্য। মা তো সারাদিন, আমি বাইরে খেলে বেড়াতাম, বাইরে থেকে প্র্যাকটিস করতাম, বাড়ি ফিরতাম, বাড়ি যাওয়া মায়েরা, আমাদের জয়েন্ট ফ্যামিলি ছিল, মাকে সারাদিন নিশ্চয়ই প্রচুর কথা শুনতে হতো, আমার খেলা পড়াশুনো কী হয়, পড়াশুনো কী হবে। তো আমি যখন, আমার এখনো মনে হয় সারাদিন ম্যাচ খেলে বা যখন প্র্যাকটিস করে বাড়ি ফিরতাম, সন্ধ্যেবেলা এই গরমে খেলার পর শরীর আর চলতো না আমার, মানে আমি সত্যি আজকে বলতে পারি যে আমার মা সারাদিন সংসার করার পরেও আমার যে পড়ার বইটা ছিল, হয়তো মায়ের সেটা সাবজেক্ট ছিল না, কিন্তু মা সেই সেটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়ে সেই একটা, ধরুন একটা 3 পাতা বা একটা 4 পাতা চ্যাপ্টারকে কী করে সেটা 10 থেকে 12 লাইনের জন্য করে রেখা যায়, সেই মা নোটস বানিয়ে রাখতো। আর শুধু তাই নয়, আমি বাড়ি গিয়ে শুয়ে থাকতাম, আমার ধরো পড়তে হয় না, আমি পড়ে কানে কানে শোনাচ্ছি, সেইটা থেকে তুই চেষ্টা কর, এটাকে রিকালেক্ট কর। আমার মা আবার জিজ্ঞেসও করতো, এটা মাথায় ঢুকে দিয়ে একবার বল। তো এই ধরনের মানে সাহায্য আছে বলে, তুমি না থাকলে এরকম, তুমি না থাকলে প্রত্যেকটা মুহূর্তে দাঁড়িয়েই তো আগে নিঃশ্বাস নিচ্ছি এই মানুষগুলোর জন্য। তো থ্যাংক ইউ অনিলাবদা।